Let us pray. ప్రార్థించుకుందాము. God, our loving Father, we bless and thank you for this beautiful day that you have given to us. తండ్రి అయిన దేవా, మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ రోజును బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. We submit and surrender ourselves to you this morning. We thank you for Jesus, your beloved Son. We thank you for the work of God, the Holy Spirit in us. ఈ ఉదయకాల సమయంలోనైనా మమ్మల్ని మీకు సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుంటూ ఉన్నాము. యేసుని బట్టి మీకు వందనాలు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని బట్టి మీకు వందనాలు. Have your will, your way in our lives, Father. తండ్రి అయిన దేవ, నీ చిత్తము నీ మార్గము మా జీవితంలో కలుగును గాక. Teach us to relish you, teach us to desire you, teach us to love you and want you and Jesus and the work of your Spirit more and more in our hearts and in our lives. తండ్రి అయిన దేవ, మా హృదయంలో మా జీవితాల్లో ప్రభా నీ గురించి ఆశ కలిగి జీవించడానికి, నిన్ను ప్రేమించడానికి, అలాగే యేసయ్యని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మేము ప్రేమించి మార్గంలో నడవడానికి సహాయం దయచేయండి. Help us to be delighted in you. నీ యందు ఆనందించడం మాకు నేర్పించండి. For you alone are the one that satisfies us. మీరు మాత్రమే ప్రభా మా ఆత్మలకు తృప్తి కలగ చేసేవారు అన్నారు. With Jesus, your beloved Son. నీ ప్రియ కుమారుడు అయినటువంటి యేసయ్య ద్వారా. And the presence and the power and the work of God, the Holy Spirit in us. పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహవాసంతో ఆయన యొక్క కార్యం ద్వారా మా జీవితంలో నెరవేర్చబడును గాక. Bless us. మమ్మల్ని దీవించండి. Teach us, lead us. మాకు నేర్పించండి, మమ్మల్ని In నడిపించండి. Jesus' name we pray. యేసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Let's open our Bibles to Mark chapter 4, where Jesus is explaining about the parable of the sower, and he is telling them in verse 13, and he said to them, "Do you not understand this parable? How then will you understand all the parables?" So this is the foundation of the parables, in a way that if you don't understand that Jesus is sowing the word, and the word has to be planted in our hearts, and there are different kinds of soils, and Jesus says if you don't understand this, other parables are going to be difficult for you to understand. And come to this part where he says, you know, especially in verse 19, he says, we'll read from verse 18. Now these are the ones sown among the thorns. They are the ones who hear the word. Yes, they hear the word, but something happens to them. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము 13వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, మీరు ఇక్కడ యేసు ప్రభు మరి విత్తువానికి వచ్చినటువంటి ఉపమానం అనేది మరి ఆయన తన శిష్యులతో చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అయితే మీరు మొదటిగా దీనిని మీరు గ్రహించకుండా ఉన్నట్లయితే, ఈ ఉపమానాన్ని మీరు గ్రహించకుండా ఉన్నట్లయితే, మరి తర్వాత చెప్పేటువంటి ఉపమానాలు ఏది కూడా మీరు గ్రహించలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి అక్కడ చెప్తా ఉన్నారు. ఎందుకోసం అనంటే మరి అక్కడ చాలా రకాలైనటువంటి నేల అనేది ఉన్నది. అయితే మరి వాక్యం అనేది మరి ఒక విత్తనంలాగా అక్కడ విత్తబడుతూ ఉంది. మరి దానిని కూర్చున్నటువంటి ఉపమానాన్ని మరి ఇక్కడ ప్రభువారు చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అయితే మరి మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే 18-19 వచనాలు ఒకసారి చూసినట్లయితే, ఇతరులు ముండ్ల పొలంలో విత్తబడిన వారు, వీరు వాక్యము విందురు, కానీ ఐక విచారములు, ధనమోసమును మరి ఇతరులైన అనేకములను లోపల చొచ్చి వాక్యమును అణిచివేయటం వలన అది నిష్ఫలమగును అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మొదటిగా చూస్తే వాక్యం అనేది ఒక రకమైనటువంటి నేలలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము, అది ముండ్ల పొదలలో విత్తబడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. And Jesus says, if you see in Mark chapter 4 verse 7, and some fell among the thorns. He's explaining there. And the thorns grew up and choked, and it yielded no crop. So there is a choking that happens. There is a little fruit that comes, but it does not grow to full fruition, and there is a choking. And Jesus explains that parable in verse 19, saying, what is the choking? And the cares of this world. See, the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desire for other things entering in choke the word, and it becomes unfruitful. See, can you see? It becomes unfruitful because there is a desire for other things. Desiring any other thing than God Himself will be a time where you will see that you will not be spiritually fruitful.
You will not accomplish, you will not go to the place that God wants you to be in. God wants you to glorify Him. And to bring glory to God, we need to walk with Him. And walking with Him means taking our eyes off anything and everything that takes us away from the presence of God. That could be cares of this world, that can be deceitfulness and all the deceit, all the deception of this world, and more than anything, the desire for other things. Anything else apart from God will choke us. We will enjoy it for a moment, no doubt about it. But as we walk on this path, where we desire for anything apart from God, it will choke us and we will be unfruitful, we will be unproductive, and we will not be growing to that fruitfulness that Jesus wants us to grow. మార్కు సువార్త 4:7 చూసినట్లయితే, కొన్ని ముండ్ల పొదలలో పడెను, ముండ్ల పొదలు ఎదిగి వాటిని అణిచివేసెను కనుక అవి ఫలింపలేదు అని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే మరి కొన్ని విత్తనాలు ముండ్ల పొదల్లో పడి మరి అవి వెదుగుతూ ఉన్నాయి, కానీ మరి వాటిని అణిచివేసి అవి ఫలింపకుండా చేసినట్లుగా మరి వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. మరి అది ఎందు నిమిత్తము అనేది 19వ వచనంలో మరి ప్రభువు వారికి వివరించి చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. మరి వీళ్ళు వాక్యము వింటారు, కానీ మరి ఐహిక విచారములు, ధనమోసము, మరి ఇతరములైన ఆపేక్షలను లోపల చొచ్చి వాక్యమును అణిచివేయటం వలన అది నిష్ఫలమగును అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి ఎప్పుడైతే అంటే లోకంని చూస్తూ ఉంటామో, లోకాశల్లో పడిపోతూ ఉంటామో, మరి ఇతరులు మోసపుచ్చేటువంటి ఆలోచనలు, మరి వేరే వాటిపైన మన దృష్టి అనేది కేంద్రీకృతమై మన జీవితాన్ని అనేది మరి ప్రభువుతో నడవకుండా మరి ఇతరమైన వాటిపైన మనం కేంద్రీకృతం చేసినప్పుడు మరి వాక్యమైతే వింటాం, కానీ మరి అది అణిచివేసి మనల్ని మరి ఫలించే మాదిరిగా మనల్ని లేకుండా చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మరి దేవునితో మనం నడిచే వారిగా మనం ఉండాలి. మరి ఆయనతో ఎప్పుడైతే నడుస్తామో మరి ఈ లోకం నుంచి మనం వేరు చేయబడి మరి ఆయన్ని వెంబడించే మాదిరిగా, మరి ఏదైతే దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తూ ఉన్నాడో మరి దానిని నడిపించే వారిగా, అలాగే చేసే మాదిరిగా ఫలభరితమైన జీవితం అనేది జీవించే మాదిరిగా మనం ఉంటాము. కానీ మరి దేవుణ్ణి కాకుండా మరి వేరే వాటిని ఆశిస్తే మరి మన జీవితం అనేది ఫలభరితంగా లేకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి మరి దేవుడు మనకు ఏదైతే సెలవిస్తూ ఉన్నాడో మరి దానిని మనము దృష్టి కలిగి కేంద్రీకృతము, మరి ప్రభువుని మనం కేంద్రీకృతం చేసుకొని మరి మన జీవితాల్లో ఫలించే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. If you see, come with me in Luke chapter 8 verse 14. Luke says it like this: Now the ones that fell among the thorns are those who, when they heard, go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity. See, they don't bring fruit to maturity. There is a fruit, but it doesn't mature. It is premature. It dies before it comes to fullness that God had purposed. So this person becomes unfruitful because of cares, because of riches and pleasures of life. See, pleasures of life, Luke writes. Mark writes, desire for other things. What is it? Where is it that we take our pleasure? In what do we delight? What does satisfy deep down the hunger? The one thing in our hearts. See, every day we need to fight the fight of faith. I believe this is a fight of faith. To take our eyes away from things that we desire, we long, we delight, and we cling to anything apart from God is going to make us unfruitful in our walk here on earth. And when I say unfruitful, that means we will not live fully in the way of God, the Holy Spirit, and there cannot be bringing glory to God. లూకా సువార్త 8:14 మరి లూకా గారు ఈ విధంగా రాసి ఉన్నారు: ముండ్ల పొదలలో పడిన విత్తనములు పోలిన వారెవరనగా, విని కాలము గడిచిన కొలది ఈ జీవన సంబంధమైన విచారముల చేతను ధనభోగముల చేతను అణిచివేయబడి పరిపక్వముగా ఫలింపని వారు అని చెప్తా ఉన్నాడు.
అంటే మరి ముండ్ల పొదలో పడిన వారిని గురించి మరి ఇక్కడ లూకా గారు మరి వీరు ఈ లోక సంబంధమైన జీవన సంబంధమైన విచారముల చేత మరి ధనభోగముల చేత మరి అణిచివేయబడతారు. అంటే వారి జీవితంలో ఫలం ఉండదంటే మరి ఫలం ఉంటుంది, కానీ మరి అది పరిపక్వత చెందే వరకు అది ఉంచకుండా మరి నశించిపోయే మాదిరిగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి మార్కు గారు సెలవిచ్చినట్లుగా మరి ధనాపేక్ష మరి ఈ లోకంలో ఇతరమైన వాటిపైన మనం కేంద్రీకృతమయ్యి మరి లోకాశల్లో పడిపోవడము, అలాగే మరి లూకా గారు సెలవిచ్చినట్లు మరి జీవన సంబంధమైనటువంటి ఈ లోకంలో మనం పడిపోయి మరి ఫలించే మాదిరిగా ఉండకుండా ఉంటారు. మరి అటువంటి వాళ్ళు మరి దేవునితో నడవకుండా మరి ఫలభరితమైన జీవితాన్ని జీవించకుండా మరి ఆ పరిపక్వత అనేది లేకుండా మరి ఆ ముండ్ల పొదల చేత మరి ఏ విధంగా అయితే అణిచివేయబడుతుందో మరి అట్లా ఈ లోకంలో ఉన్న ఆ ఐక విచారముల చేత మనం కూడా అణిచివేయబడే మాదిరిగా ఉంటాం. కాబట్టి అంటే దేవునితో ఎప్పుడైతే మనం నడుస్తామో మరి పరిశుద్ధాత్మని చేత ఎప్పుడైతే నడిపింపబడతామో మరి వాళ్ళ మాదిరిగా మనం ఎప్పుడైతే మార్చబడతామో అప్పుడు ఫలించే మాదిరిగా ఉంటాం. కాబట్టి మరి అటువంటి జీవితాన్ని మనం అందరం కూడా కలిగి ఉండాలి. So what is at stake is not only what is good for my soul, but the question I need to ask every day is, what is good for God's glory? Amen? What is good for God's glory? Because we were created for God's glory. Amen? It's not the question of whether this is good for me or not good for me. That is not what is at stake here. Whether it's good for God. Amen? That's the question. Whether it brings glory to Him, whether it brings honor to Him, whether my whole life, whatever I think, speak and do, whether it's going to bring glory to Him. Amen? Because most of the time what we see is it good for me or not good for me? You're not the center of your spiritual walk with God. God is the center. Amen? He is the center. He is the one we go to. He is the one who has given Himself to us in Christ Jesus. And what He wants is that we must be satisfied in Christ Jesus. Amen? God gave us Christ Jesus so that we are satisfied fully in Him. That's why Paul says, no, I'm complete in Him. You are complete in Him. I cannot live apart from Christ Jesus. I have Jesus as my life. Amen? He is life to us. And that's why Jesus said, you can do nothing without me. See? So is that the truth? That's the question I need to ask. Or am I satisfied in myself? Am I continuing in my own will? And am I always asking for my things rather than God's will, God's glory, God's kingdom, God's honor, and God's name to be hallowed in Christ Jesus here on earth? That's what is at stake. Amen? అయితే మనం ఒకసారి ఆలోచన చేసినట్లయితే మరి మన జీవితంలో మనకి ఏది ముఖ్యమో అనేది మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాము, ఏది మంచిది మనకి అనేది ఆలోచన చేసినట్లయితే మరి అది చాలా తప్పు. మరి మనము దేవుని దృష్టికి ఏది మంచిది, లేదంటే మరి దేవుని చిత్తం ఏమిటి, మనం చేసేటువంటి పనుల ద్వారా మరి దేవుని మహిమపరిచే మాదిరిగా, దేవుని ఘనపరిచే మాదిరిగా, మరి ఆయన నామం అనేది స్తుతించబడే మాదిరిగా మన క్రియలు ఉన్నాయా లేదా అనేది మరి మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మరి ఈ ఆత్మీయంగా మరి ఆత్మీయ యాత్రలో మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే మరి మనల్ని మనం కేంద్రంగా కాదు, కానీ మరి ప్రభువుని మనం కేంద్రంగా పెట్టుకొని మరి ఆయన గురి కలిగి మనం జీవించాల్సినటువంటి అవసరము ఎంతైనా ఉన్నది. మరి అందును బట్టే మరి పౌలు గారు చెప్పి ఉన్నారు, మరి యేసుక్రీస్తుని బట్టి మరి నేను సంపూర్ణంగా నేను చేయబడి ఉన్నాను, మరి సమస్తము కూడా నేను చేసేటువంటి క్రియల ద్వారా నేను ప్రభువుని మహిమపరుస్తాను, ఘనపరుస్తాను అని మరి యేసు ప్రభువుని మాత్రమే నా జీవితానికి లక్ష్యంగా నేను పెట్టుకొని ఉన్నాను, ఆయనే నా జీవితమై ఉన్నాడు అని మరి ఆయన ఏ విధంగా ఇది చెప్పి ఉన్నాడో మరి లేఖనంలో సెలవిచ్చినట్లుగా మరి ప్రభువు తోడుగా మనకు లేకుండా ఉన్నట్లయితే మనం ఏది కూడా సాధించలేము, అన్నీ కూడా అసాధ్యమే. మరి ప్రభువు మనకు తోడుగా ఉన్నట్లయితే మరి సమస్తము కూడా సాధ్యము. కాబట్టి మరి ప్రభువుతో మనం నడిచేటువంటి జీవితాన్ని, యేసయ్యని మనం గురిగా కలిగి ఆయన మార్గంలో మనం నడుస్తూ మరి ఈ లోకంలో మనం జీవించినంత కాలము మరి ఆయన చిత్తము నెరవేర్చబడడానికి, అలాగే ఆయన యొక్క మార్గంలో మనం నడుస్తూ మనం చేసేటువంటి ఆ క్రియల ద్వారా ఆయన్ని మహిమపరుస్తూ ఘనపరిచేటువంటి జీవితాన్ని మరి మనం అందరము కూడా కలిగి ఉండాలి. So what is that satisfies me? That's the question I need to ask. And when I'm saying what satisfies me should always lead to the glory of God. Amen? And that's why Paul says, I have suffered the loss of all things. Why? To gain Him. Can you see?
I'm not the end or the center of my walk with Christ. He is the center of my life. So I've suffered the loss of all things. I'm willing to give up all things, the cares of the world, the pleasures of the world, the riches of the world, any deception of the world, anything that is attractive in the world, I can just lay it down. At any point, it doesn't really matter. What matters is the life of Jesus Christ in me. What matters is the will of the Father. What matters is that God gets glory in my thoughts, in my words, in my lifestyle, in my workplace, at my home. Anything that I do should, there should be no excuse. Because if you see, am I ready to come to the table of the Lord always, to dine there, to eat of there? Remember that woman who came and said, little crumbs fall, it's okay. But Jesus said, the bread belongs to the children. And if the children don't go and eat at the table regularly, then there is something that is not right in our relationship with God. Am I satisfied? When Jesus had gone for a supper or a meal, there was a man, come with me. If you see in Luke chapter 14, he says in verse 15, now when one of those who sat at the table with him heard these things, he said to him, blessed is he who eats bread in the kingdom of God. Say, blessed is he who eats bread in the kingdom of God. Then he said to him, a certain man, Jesus is saying, a certain man gave a great supper and invited many. And he sent his servant at supper time to say to those who were invited, come, for all things are now ready. All things are now ready. So, in Christ Jesus, everything is ready for a believer. Amen? The kingdom of God is in our midst. We are supposed to eat with him. We are supposed to drink with him. We are supposed to eat of him. We are supposed to drink of him. Amen? So you cannot make excuses. Please see, this is, yes, in the future there is going to be a dining. But Jesus said, do this in remembrance of me. What remembrance? That there you are going to eat. So here also you eat of me, drink of me, live with me, as though you are already there with me. Amen? Because Jesus said, say, what did he say? I'm sitting at the right hand of the Father, but I'm interceding for you. I'm praying for you. You are already united with me. That's why Paul says, no? Lift your mind up to where Christ is, because he is your life. Amen? So don't make excuses. అయితే మరి మన జీవితంలో మరి మనల్ని ఏది తృప్తిపరిచే విధంగా ఉంది అంటే దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడా లేదంటే లోకంలో మనకు కావాల్సినవన్నీ సంపాదించుకున్నప్పుడా మనము దేని ద్వారా సంతృప్తి పరచబడతా ఉన్నామనేది మరి మనల్ని మనము పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మరి మనం చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క పని ద్వారా దేవుని మహిమపరిచే విధంగా ఉండాలి. కానీ మరి మనల్ని మనం కేంద్రంగా చేసుకుంటూ మనం చేసేటువంటి క్రియల్ని బట్టి మనం ఆనందిస్తూ తృప్తి పడే విధంగా మనం ఉండకూడదు. మరి పౌలు గారి జీవితాన్ని చూసినట్లయితే మరి ఆయన ప్రతిదీ కూడా అంటే లోకంలో ఉన్న వాటన్నిటినీ కూడా మరి ధనాన్ని కావచ్చు, లేదంటే ఆయనకున్న జ్ఞానం కావచ్చు, ఏదైనా కూడా మరి సమస్తాన్ని కూడా ఆయన నష్టంగా ఎంచుకొని మరి క్రీస్తు కొరకు ఆయన పరిగెత్తినట్లుగా, మరి క్రీస్తు కొరకు ఆయన గురి కలిగి జీవించినట్లుగా మరి ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్తాన్ని కూడా అన్నిటిని కూడా ఆయన నష్టంగా ఎంచుకొని ఉన్నాడు. అటువంటి జీవితాన్ని మరి మనం ప్రభు కొరకు అన్నిటిని కూడా మనం వదిలిపెట్టుకొని కూడా మరి ప్రభువుని మనం కేంద్రంగా కలిగి ఆయన గురి కలిగేటువంటి జీవితాన్ని మనం అందరం కూడా కలిగి ఉండాలి. అయితే మరి పౌలు గారు చెప్పినట్లుగా మరి నా జీవితంలో మరి తండ్రి యొక్క చిత్తమే నెరవేర్చబడాలి అని, యేసయ్యనే నా జీవమై ఉండాలి అని ప్రతిరోజు కూడా మరి ఆయన ప్రభు కొరకు పాటుపడినటువంటి ప్రతి ఒక్క క్రియని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మరి మనల్ని మనం సరి చేసుకుంటూ మరి ధనాపేక్ష కావచ్చు, లోకాశల్లో పడిపోవడం కావచ్చు, మరి ఈ లోకం వైపు చూసినప్పుడు మోసపరిచేటువంటి చాలా విధాలుగా మరి మనల్ని పడేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి వాటన్నిటి నుంచి జీవన సంబంధమైనటువంటి విచారముల నుంచి మనము తొలగిపోయి మరి ప్రభు యందు మనం తృప్తిపరిచే మాదిరి ఆయన యొక్క సన్నిధికి వచ్చి ప్రతిరోజు కూడా బలపడేటువంటి జీవితాన్ని మరి మనం అందరము కూడా కలిగి ఉండాలి. మరి దాని కొరకు మనం ప్రతిరోజు కూడా మరి ప్రభు యొక్క బల్ల దగ్గరకు వచ్చి మరి మనం ఆత్మీయంగా బలపడుతూ ఉన్నామా లేదా అని మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. మరి ఒక అన్యురాలైనటువంటి స్త్రీ మరి ప్రభు యొద్దకు వచ్చి మరి బల్ల నుంచి పడిపోయిన రొట్టె ముక్కలన్నా ఇయ్యమని అడుగుతూ ఉంటుంది. అయితే మరి ప్రభు సెలవిచ్చి ఉన్నారు మరి రొట్టెలు అనేవి ఆయన యొక్క పిల్లల కొరకు అని.
అయితే మరి ఆయన యొక్క కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఆయన యొక్క పిల్లలుగా మరి ప్రతిరోజు మన ప్రభు యొక్క బల్ల యొద్దకు వచ్చి మరి ఆ ఆహారాన్ని ఆ రొట్టెని మనం తీసుకోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా లేదా అనేది మనం ఎవరిని వాళ్ళు ప్రశ్నించుకోవాల్సినటువంటి అవసరము ఎంతైనా ఉన్నది. లూకాసు వార్త 14వ అధ్యాయము 15వ వచనం మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే, ఆయనతో కూడా భోజన పంక్తిని కూర్చుండిన వాడిలో ఒకడు ఈ మాటలు విని దేవుని రాజ్యంలో భోజనము చేయువాడు ధన్యుడని ఆయనతో చెప్పగా, ఆయన అతనితో ఇట్లనెను, ఒక మనుష్యుడు గొప్ప విందు చేయించి అనేకులను పిలిచెను. విందు కాలమందు అతడు ఇప్పుడు సిద్ధమై ఉన్నది రండని పిలువబడిన వారితో చెప్పుటకు తన దాసుని పంపెను. అయితే మరి యేసుక్రీస్తు ద్వారా మన అందరికీ కూడా సమస్తము కూడా ఆయన సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు. ఆయన బల్లని మరి మొత్తము కూడా ఆయన సిద్ధపరిచి మరి విందు కాలంలో ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు. అయితే మరి మనము వెళ్తా ఉన్నామా? మనం అందరము కూడా మరి ఆయనతో పాటు కూర్చొని ఆ యొక్క విందులో మనము భుజించి పానము చేయాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాము. అయితే మనం వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామా లేదా అనేది మరి మనం ఆలోచన చేయాలి. అయితే ఇక్కడ చెప్పిన ఉపమానం అనేది మరి రాబో జీవితంలో జరిగేటువంటిది, అంటే తర్వాత జరిగేటువంటిది. మనం ప్రభు యొక్క విందులో పాలిభాగస్లం అవుతామని. అయితే మరి ఈ లోకంలో మనం జీవించి ఉన్నప్పుడు మరి ఆయన యొక్క వాక్యము ద్వారా మనం ఆత్మీయంగా బలపరచడానికి మరి ఆ వాక్యాన్ని భుజించి పానము చేసే మాదిరిగా ఉన్నామా? ఈ బల్లని మనం ప్రతిసారి కూడా మరి ప్రభు జ్ఞాపకం చేసుకోమని చెప్పి ఉన్నాడు. ఎందుకోసం అంటే మనకు ఆ నిరీక్షణ విశ్వాసం అనేది కలిగి జీవించడానికి. అంతేకాకుండా మరి యేసు ఈ రోజున తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆయన ఆసీనుడై మన కొరకు ఆయన ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు అనేది చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి అటువంటి ప్రభువుని మనం కేంద్రంగా కలిగి మరి ఆయనని గురి కలిగి జీవించేటువంటి జీవితాన్ని మనం అందరము కూడా అలవాటు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. That's the reason you will see there he says, come for all things are now ready. Yeah, in Luke chapter 14 verse 18 now. But they all with one accord began to make excuses. The first one said, I bought a land. The second one said, I have to try my oxen. The third one said, I have just got married. Genuine reasons. But see who is calling. See who is calling. See who has invited you to share his life, which is the life of God the Holy Spirit with us and in us. So that invitation is above all, before all. And that invitation should be heeded first. And there is no waiting. Yes, Lord, here am I, Lord. I will come, Lord. I will go with you, Lord. I will be with you, Lord. Where you want me to go, what you want me to do, I will do your will and bring you glory first above all in all that I do. Amen. Whom do I have in heaven but you? Nothing on this earth I desire but you. I was a foolish man. See, remember Psalm 73? I was a foolish man. I was ignorant. I was like a beast. But now I have realized the truth that only you I have God. Apart from you, I don't have anybody else. If you see in Psalm 73 verse 25 and 26, I have nobody else apart from you, God. And that is what you and I must understand. See? లూకాసు వార్త 14వ అధ్యాయము 17వ వచనం నుంచి మరి ఒకసారి చూసినట్లయితే, మరి విందు కాలమందు మరి ఇప్పుడు అంతా సిద్ధమైనది మరి రండని మరి పిలుపు అనేది పంపితే, మరి మొదటివాడు మరి నేను ఒక పొలము కొని ఉన్నాను అని మరి ఒక సాకు చెప్పడము, మరి తర్వాత రెండో వాడు మరి నేను 5 జతల ఎడ్లు కొని ఉన్నాను మరి వాటిని పరీక్షించడానికి వెళ్ళాలి అని, మరి అలాగే మూడో వాడు మరి నాకు ఇప్పుడే వివాహమైనది అని మరి ముగ్గురు కూడా మరి సాకులు చెప్తా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే మరి అక్కడ ఆహ్వానం పంపినవాడు ఎవరు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేయాలి. మరి జీవం కలిగినటువంటి దేవుడు మన కొరకు ఆయన జీవితాన్ని మనకు ఇచ్చేటటువంటి దేవుడు మనల్ని పిలుస్తూ ఉంటే మరి ఆ పరిశుద్ధాత్మని యొక్క పిలుపుకి మనం లోబడకుండా మరి సాకులు చెప్పే మాదిరిగా ఉంటా ఉన్నామా లేదనంటే, మరి ప్రభువు మనల్ని పిలిచినప్పుడు ప్రభువా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను, మరి నీ పిలుపుకి నేను విధేయత చూపిస్తాను, మరి నీవు తప్ప నాకు ఎవరున్నారు ప్రభా, మరి నేనైతే అయోగ్యుడను, నాలో అయితే ఏ యోగ్యత లేదు కానీ ప్రభా మరి నీ పిలుపుకి నేను లోబడి నీ చిత్తాన్ని నేను నెరవేర్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అనేటువంటి మాట మనం చెప్పి మరి ప్రభు యొక్క మాటకి ఆయన యొక్క పిలుపుకి మనం విధేయత చూపించి లోబడే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. కీర్తనల గ్రంథము 73వ అధ్యాయము మరి 25-26 వచనాలు చూసినట్లయితే, మరి ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు,
నీవు నాకుండగా లోకంలోని ఏదియూ నాకు అక్కరలేదు. నా శరీరము నా హృదయం క్షీణించిపోయినను దేవుడు నిత్యము నా హృదయమునకు ఆశ్రయదుర్గమును స్వాస్యమై ఉన్నాడు అని మరి ఈ మాదిరిగా మనం చెప్పే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. మరి ఈ లోకంలో మనకైతే ఏది లేదు, ఎవరు లేరు, కానీ మరి మనకు పరలోకంలో మన దేవుడు ఉన్నాడు. మరి ఆయనే మనకు జీవాన్ని ఇచ్చేవాడు, ఆయన మనకి యొక్క రక్షకుడు. కాబట్టి మరి ఆ జీవం కలిగినటువంటి దేవుని యొద్దకి మనం వచ్చే మాదిరిగా, ఆయన యొక్క మాటకి మన పిలుపుకి విధేయత చూపించే మాదిరిగా ఉండాలి. So how did he come to that conclusion? If you see in Psalm 73 verse 25, whom have I in heaven but you, and there is none upon earth that I desire beside you. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. And how did he come to this conclusion? By going into the sanctuary of God. Amen. By seeing the face of God. Then he realized, oh, it's not about money, it's not about wealth, it's not about having things that satisfy us. Because before that, what did he say? When I see the rich people being blessed, when I see them having everything, when I see that they don't have any problems in this world, when I see the wicked prospering, when I see everybody doing well, and I said to myself, why have I cleansed my heart? See? But then when I went to the house of God, the Bible tells us, come with me, please see, Psalm 73 verse 17, until I went into the sanctuary of God, then I understood their end. Whose end? What did he say? Before that, please see. In verse 13, surely I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocence. For all day long I have been plagued and chastened every morning. Because when I see the ungodly prospering, I feel, oh, why am I doing all this? But we are to know one thing. Do not love the world. Do not love the things of the world. Don't lust after the things of the world. Don't delight yourself. Don't set your heart on the things of the world. Because we have the riches of God and the fullness of God in Christ Jesus. Not that we should not have them, but we should not lust after them, we should not love them, we should not delight in them, we should not set our heart on them, because Jesus is the delight of our life. Amen. See, sometimes we can become like this. Cares of the world comes, because if you see, please see what he says there. He says in verse 11, and they say, how does God know? Is there knowledge of the Most High? Who? The ungodly and the wicked say. Behold, these are the ungodly who are always at ease, they increase in riches. Can you see? They are always increasing in riches. They do whatever they want, they don't bother about God, and they are always prospering. And here I am, keeping my heart clean, walking in obedience. But you're walking in obedience and keeping your heart clean and walking with God, not for your sake, but for God's glory, for God's will, because you have tasted and seen that God is good. Amen? You know He is worthy. You know He is worthy of this life that He has given to you. Amen? See, you're blessed to own this life. You're thankful to own this life. You're grateful to own this life. When does he come to his senses? When? Until, verse 17, until I went into the sanctuary of God, then I understood their end, that they are on slippery grounds, but I am standing on the sure foundation of God. Amen? And that sure foundation of God is in Christ Jesus for us. Amen? That is why we can say and declare, in Christ Jesus I am complete. In Christ Jesus I am a new creation. The old has gone and the new has set in. In Christ Jesus I receive the fullness of the Father and the work of God, the Holy Spirit, and the glory of God is at work in me. Amen? కీర్తనల గ్రంథము 73 అధ్యాయము 25-26 వచనాలు, ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు? నీవు నాకుండగా లోకంలోనిది ఏదియూ నాకు అక్కరలేదు. నా శరీరము నా హృదయము క్షీణించిపోయినను దేవుడు నిత్యము నా హృదయమునకు ఆశ్రయదుర్గమును స్వాస్యమై ఉన్నాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి ఎప్పుడు ఆయన మరి ఈ మాటలు చెప్పే మాదిరిగా ఉన్నాడు అనేది మనం ఒకసారి ఆలోచన చేసినట్లయితే, మరి దానికన్నా ముందుగా మనం 13వ వచనము 17వ వచనం మరి ఒకసారి చూస్తే,
నా హృదయమును నేను శుద్ధి చేసుకొని ఉండుట వ్యర్థమే, నా చేతులు కడుక్కొని నిర్మలుడనై ఉండుట వ్యర్థమే. దినమంతయు నాకు బాధ కలుగుచున్నది, ప్రతి ఉదయమున నాకు శిక్ష వచ్చుచున్నది. అంటే మరి ఇక్కడ కీర్తనకారుడు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా మరి ఆయన హృదయాన్ని అనేది ఆయన శుద్ధి చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. మరి నా చేతులు నేను కడుక్కుంటూ మరి ఎప్పుడూ కూడా మరి నేను పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి చూస్తూ ఉన్నాను, మరి దినమంతా కూడా నాకు బాధ కలుగుతూ ఉంది అని మరి చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే మరి ఇంకో పక్కన చూసినట్లయితే మరి ఇక్కడ భక్తిహీనులు మరి వాళ్ళేమో దినదినం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నట్లుగా మరి వారికి ధనవృద్ధి కలుగుతూ ఉన్నట్లుగా మరి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు. అయితే మరి ఎప్పుడైతే మనం లోకాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటామో, మరి లోకంలో ఉన్న వాటిపైన మనం ఆశ అనేది కలిగి ఉంటామో, మరి మన జీవితం అనేది అప్పటి వరకు మాత్రమే ఉంటుంది, కానీ మరి ఆ తర్వాత అనేది మరి నాశనానికే దారితీస్తుంది. కాబట్టి ఈ లోకంలో ఉన్న ధననిధి కాదు, కానీ మరి యేసయ్య మన ధననిధి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించి మరి ఈ లోకంలో ఉన్న వాటిపైన మన దృష్టి అనేది కాకుండా యేసు ప్రభు పైన మన దృష్టిని కేంద్రీకృతం చేసి మరి పైనున్న వాటిని మనం వెతికే మాదిరిగా ఉండాలి. మరి మన జీవితము, మన భవిష్యత్తు అనేది మరి యేసు ప్రభు పైన మనం కేంద్రీకృతమై ఉన్నాము కాబట్టి మరి ఆయనను మనం గురి కలిగి జీవించేటువంటి జీవిత విధానాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. 11-12 వచనాలు చూసినట్లయితే, దేవుడు ఎట్లు తెలుసుకొనును, మహోన్నతునికి తెలివి ఉన్నదా అని వారు అనుకొందురు. ఇదిగో ఇట్టి వారు భక్తిహీనులు, వీరు ఎల్లప్పుడూ నిశ్చింత గలవారై ధనవృద్ధి చేసుకుందురు అని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి దేవుడికే తెలియలేదని మాట్లాడేటువంటి వారు మరి భక్తిహీనులు. మరి వాళ్ళు ఈ లోకంలో ధనవృద్ధిని చేసుకుంటారు, మరి ఏ చింత లేకుండా ఉంటారు. కానీ మరి కీర్తనకారుడు ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నట్లుగా మరి ఆయనైతే ఆయన హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకొని మరి ఆయన చేతుల్ని కడుక్కుంటా ఉన్నాను అంటే మరి హృదయ శుద్ధి అనేది కలిగి ఉండి మరి నేను చేసేటువంటి క్రియల ద్వారా దేవుని మహిమపరుస్తాను, దేవుని ఘనపరుస్తాను అనేటువంటి జీవిత విధానాన్ని మరి ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. మరి 17వ వచనం చూసినట్లయితే మరి అప్పుడు మరి ఈయన తెలుసుకొని ఉన్నాడు, నేను దేవుని పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి పోయి వారి అంతమును గూర్చి ధ్యానించు వరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరముగా ఉండేను అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి అంతము వరకు ఆయన ధ్యానించినప్పుడు మరి ప్రభు యొక్క సన్నిధికి ఎప్పుడైతే ఆయన వచ్చి మరి ఆయన సన్నిధిలో ఆయన ఉండి, ఆయన పరిశుద్ధ స్థలంలో ఆయన ఉండి ప్రార్థించినప్పుడు, అప్పుడు ధ్యానించినప్పుడు ఆయనకి ఈ విషయం అనేది ఆయనకు బయలుపరచబడి మరి దానిని బట్టి మరి ప్రభువుని ఆయన స్తుతిస్తూ ఉన్నాడు, మహిమపరుస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని ఈ లోకంలో నెరవేరుస్తూ ఆయన యొక్క క్రియల ద్వారా దేవుని ఘనపరుస్తానని, మహిమపరుస్తానని చెప్పడము. ఎందుకోసం అనంటే ప్రభువుడు మరి దయాళుడు అని చెప్పేసి మరి ఆయన రుచి చూసి తెలుసుకొని ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క మంచితనాన్ని మరి ఆయన రుచి చూసి తెలుసుకొని ఉన్నాడు కాబట్టి మరి ఈ మాదిరిగా చెప్పేట్లాగా ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి మనమందరము కూడా మరి యేసుక్రీస్తులో మనం అందరం కూడా సంపూర్ణంగా చేయబడి ఉన్నాము. మరి ఆ భక్తిహీనులాగా మనం ఉండకుండా మరి ఈ ఐహిక విచారములు, లోకంలో ధనాపేక్ష మరి వీటన్నిటిని కూడా మనం విడిచిపెట్టి మరి యేసుక్రీస్తే మనకు సంపూర్ణమైనటువంటి ధననిధి, మరి ఆయన పైన మన దృష్టి అనేది కేంద్రీకృతమై ఉండాలి. మరి యేసయ్యలో మనం నూతన సృష్టిగా చేయబడి ఉన్నామనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గ్రహించి మరి పరిశుద్ధాత్ముడు మన జీవితంలో ఏ కార్యము చేసినా కూడా లోబడేటువంటి జీవిత విధానాన్ని మనం అందరం కూడా కలిగి ఉండాలి. So how do we fight this fight of faith every day? Now that's the question. How do we say no to the cares of the world? How do we say no to the pleasures of life? How do we say no to the lust of the world? How do we say no to where our heart is drawn every day? By putting on something. Come with me. You will see in 1 Peter chapter 4. Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, Jesus lived in the flesh, but he did not sin. Jesus lived in the flesh, but he was not attracted with the ways and the things and the standards of this world. So that is how we should live. Please see. Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourself also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Amen? The only way you can overcome the world and its ways is when you put on the mind of Jesus Christ. How he saw the world. He was not attracted with money. He was not attracted with the ways of the world. He was not attracted to the things of the world. He was only attracted with the Father. He delighted in the Father. He loved the Father. He blessed the Father. He always took joy to be in the presence of the Father. And he always prayed to the Father. And he always was united with the Father. That is what it means. You and I have to put on this mind, this attitude. Father, 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 Father.
your will be done. Father, your name be hallowed. Father, you be glorified in my life. Father, take me and do what you want with my life. Amen? And that is what you have to arm yourself with. God's will, God's glory, God's honor, God's name. Amen? And God's kingdom to come here. The will of God the Father. Amen? And that is what will help you to cease from sin and not to be attracted to the ways of the world. See, Jesus always looked to the Father. Jesus always loved the Father. Jesus always brought people into the presence of the Father. Amen? See, that's why he told, no, don't love. It's so difficult for people who have riches in this world. See, unless God saves them. See, it is easier for a camel to go through the eye of a needle, but very difficult for a rich man to come into the kingdom of God. Why? Because cares of this world, because the pleasures of this world, because the love of this world. Because when you look all around, no, you say, "Arey, but see how they are living and see how." No, there is no comparing their life with our life. We have the life of God in Christ Jesus. And if you have tasted that, if you truly enjoy that, if you truly experience that, if you truly live that every day, then every day, I said, then these things of the world will not really touch you. Because you know who you are in Christ Jesus. Because you know that you no longer want to live in the flesh anymore, but you want to walk with Jesus by the power of the Holy Spirit. So, therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourself also with the same mind. Amen? Put on that mind of Jesus Christ. The way Jesus lived is how I am called to live in this world. Amen? అయితే మరి మన జీవితంలో మన విశ్వాసాన్ని మనము కోల్పోకుండా మరి ఏ విధంగా ఈ లోకంలో ఉన్న వాటన్నిటిని మనం జయించాలి, ఈ లోకాశలన్నిటిని కూడా మరి వద్దు అని చెప్తూ మరి దేవుని మనం గురి కలిగి మరి విశ్వాసంలో మనం ఏ విధంగా ఎదగాలి అనేది మరి ఒక ప్రశ్నలాగా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే, పేతురు గారు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుంచి, క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమపడెను కనుక మీరును అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి. శరీర విషయంలో శ్రమపడిన వాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలిన కాలము ఇక మీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక దేవుని ఇష్టానుసారముగానే నడుచుకొనున్నట్లు పాపముతో జోలియక ఏమీ లేక ఉండును అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి ఏ విధంగా అయితే యేసు ప్రభు మరి ఆయన శరీర రీతిగా ఈ లోకంలో జీవించినా కూడా మరి ఆయన శ్రమ పొందాడు, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ మరి పాపంలో మాత్రము ప్రభు పడిపోలేదు. మరి ఎక్కడ కూడా యేసు ప్రభు మరి పాపం చేసినట్లుగా ఈ లోకాశల్లో పడిపోయినట్లుగా మనకు ఎక్కడ కూడా కనిపించదు. మరి ఎందుకోసము అనంటే మరి ఆయన వీటన్నిటిపైన, లోకాన్ని పైన లేదంటే ధనాన్ని పైన మరి వీటిని మరి ఆయన ఆశ కలిగి గురి కలిగి జీవించలేదు, కానీ మరి తండ్రి పైన మరి ఆయన దృష్టి అనేది ఎప్పుడు కూడా కేంద్రీకృతం చేసుకొని ఉన్నాడు. మరి తండ్రి నీ చిత్తమే నా జీవితంలో నెరవేర్చబడును కాక, మరి నీ రాజ్యం ఈ లోకంలో వచ్చును కాక అని ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి యేసు ఇక్కడ జీవించినంత కాలము తండ్రి 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 అని మరి తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని ఆయన నెరవేర్చాడు. మరి తండ్రికే మరి ఆయన ప్రార్థన విజ్ఞాపనలను చేసి మరి తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని ఆయన గ్రహించి మరి ఆయనని మహిమపరిచే విధంగా, ఘనపరిచే విధంగా ఇక్కడ జీవించి ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి మనము యేసుక్రీస్తు కలిగినటువంటి అట్టి మనస్సుని మనము కూడా ధరించుకున్నట్లయితే మరి ప్రభువులాగా మనము కూడా జీవించడం సాధ్యమవుతుంది. మరి అప్పుడు మనం తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని మన జీవితంలో నెరవేర్చుకునే వారిగా, అలాగే మరి తండ్రి నామాన్ని ఘనపరిచే మాదిరిగా, మహిమపరిచే మాదిరిగా మరి మన క్రియలు కూడా ఉంటాయి. అలాగే మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి అటువంటి జ్ఞానంతో మనం వివేచనతో నడుచుకుంటూ మరి ప్రతి ఒక్క పని ద్వారా మరి యేసు యొక్క నామంలో ఎల్లవెల్ల తండ్రిని స్తుతిస్తూ ఘనపరిచేటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉండి మరి పాపముతో మనము జోలియకుండా మరి మనకు కూడా శ్రమలు అనేవి వచ్చినా కూడా, ఏది వచ్చినా కూడా మరి పాపం అనేది మన జీవితంలోకి రాకుండా, మరి ఈ లోకాశలో మనం పడిపోకుండా మరి దేవుని ఇష్టానుసారంగా మనం జీవించే వారిగా ఉంటాము. మరి అందుకే ప్రభు చెప్పి ఉన్నాడు, మరి సూది బెజ్జంలో ఒంటె దూరట సులభము, కానీ మరి ఒక ధనవంతుడు మరి పరలోక రాజ్యంలో చేరడము కష్టము అని. మరి కాబట్టి మరి ఈ లోకంలో ఉన్న ఈ ధనాన్ని మనము కేంద్రీకృతం చేసుకోకుండా, వాటిపైన మనం ఆశ కలిగి ఇష్టం కలిగి జీవించకుండా మరి మన పరలోకంలో మనకు ఒక ధననిధి ఉంది, అది మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అనే సత్యాన్ని గ్రహించి మరి ఆయన పైన మనం దృష్టి కలిగి ఉండి మరి దినదినము మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి లోబడి ఉండు మరి ఆ విశ్వాసంలో మనం ఎదుగుతూ ఈ లోకానికి అలాగే లోకాశలకి మరి వద్దు అని చెప్తూ వాటిలో పడిపోకుండా మరి స్థిరంగా నిలబడాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. So how do we live every day? No longer, see the second verse,
Yeah, 1 Peter chapter 4 verse 2. That we no longer should live the rest of our time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. Amen. But for the will of God. That's why I said, whatever I do, it's not about what satisfies me, what I like, what I think. How does God see this? What does God think about this? See, put on the mind of Christ. How does God the Father see this, what I'm doing? How does God the Father see what I'm talking? How does God the Father see what I'm seeing? How does God the Father see what I'm doing right now? Amen? And if that is a regular practice of walking in the Holy Spirit, you will see. You will overcome. You will overcome the ways of the world. You will overcome the things of the world. The lust of the flesh, the desire of the world, the pleasures of the world will not touch your spirit, because your heart and your mind is walking in a new way of wanting to please God the Father in Christ Jesus and being satisfied by Him. Amen? Wanting to do His will. See the third verse. For we have spent enough time of our past lifetime in doing the will of Gentiles. We have lived enough in the old way. Drinking, idolatry, partying, talking about money, wanting the ways of the world, wanting the things of the world, desiring all the things of the world. And and now people find it strange that you are no longer the same. Amen? But the question is, do people find it strange that you are no longer the same? Or are you still the same? Only at the end of everything you say, praise the Lord. The same things are there. Oh, stock market is that, praise the Lord. Not wrong. But if you keep on talking only about money, if you keep on talking only about things here and not talk about God, who is your life. Amen. What is your life is what you will talk about the most. And if Jesus is your life, you will always be glorifying. In some way or the other, He will always be the center of every conversation. He will be the center of everything that you see and how you see, because He is life-giving. Amen? And stop living. That stop living cannot happen till there is a transformation in our mind. See? Till we put on the mind of Christ, till we set our mind on things above, till we start living the life of Jesus Christ by the power and work of God the Holy Spirit. We need to ask God to search us. We need to ask God to cleanse us. We need to ask God to deliver us. We need the cleansing blood of Jesus Christ over our heart, over our mind, over our will, over our emotions, over our whole being, to start anew once again. Amen? And that's why the Bible says, for we have spent enough of our past life in doing the will of the Gentiles, when we walked in lewdness, lust, drunkenness, rivalries, drinking parties, and abominable idolatries. But you will say, I'm not doing any of these things. But just check where your heart is. Maybe you're wasting time. Maybe you're lazing around. Maybe you're doing nothing with your life. Maybe you're so caught up with your phone. Maybe you're caught up with talk which is worldly. See? Is God getting glory in everything that I do? And that's why He says, in regards to these things, they think strange that you do not run in the same flood of dissipation, speaking evil of you. Why? Because your life is set apart in Christ Jesus. They see a very different life in you, in me. They see that in everything we bring, we do the will of God, we pray for the glory of God, we pray for the kingdom of God to be established, and we pray for the life of Jesus to come through our life. Amen? And that is what is important. And when we say, when Jesus says, don't love the world, don't be caught up with the cares and the worries of the world, with the pleasures of the world, with the riches of the world, with the deception of the world. There is no way a man can do it on his own strength. He has to fight the flesh every day, because all these things are of the flesh and they cling on to you. See? They cling on to you very easily and you slip into them very easily. Yeah, but I was just there, and you will see that time is gone. You will see, what you had set aside for prayer. You will see what you had set aside for Bible reading. You will see what you had set aside for walking with God and listening to God. That time is just gone.
And that's why we need to guard. That's why we need to protect. And that protection starts from deep down in our mind and in our heart. Amen. Where we prioritize, where we are lovesick for Jesus, where we want Jesus more than anything else. Amen. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 2వ వచనం చూసినట్లయితే, శరీర విషయంలో శ్రమపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలిన కాలము ఇక మీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక దేవుని ఇష్టానుసారముగానే నడుచుకున్నట్లు పాపముతో జోలియక నేమియు లేక ఉండును అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే ఎప్పుడైతే మనము దేవుని మనం ధరించుకొని ఉంటామో, మరి యేసుక్రీస్తుని మరి ఆయన కలిగినటువంటి మనస్సుని మనము ఎప్పుడైతే ధరించుకొని ఉంటామో, మరి ఇంకా దేవుని యొక్క ఇష్టానుసారంగానే, దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగానే మనం నడుచుకునే మాదిరిగా, ఆయన ఏ విధంగా అయితే జీవించి ఉన్నాడు ప్రభు, ఆయన మాదిరికరంగా చేసుకొని జీవించే మాదిరిగా ఉంటాము. అంటే శరీరాశ, నేత్రాశ, ధనాపేక్ష, మరి మోసపూరితమైన జీవితము, వీటన్నిటి నుంచి కూడా మనం దూరం చేయబడి మరి ప్రభువుని మనం కేంద్రంగా కలిగి మరి ఈ లోకానుసారంగా కాకుండా మరి దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగా, దేవుని యొక్క ఇష్టానుసారంగా మనం జీవించే మాదిరిగా ఉంటాము. మరి ఒకప్పుడైతే మనం పోకిరి చేష్టలు, దురాశలు, మద్యపానము, మరి అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు, త్రాగుబోతుల విందులు, మరి చేయదగని విగ్రహ పూజలు మొదలైన వాటి యందు మనం నడుచుకొనుచు మరి అన్య జనుల ఇష్టం అనేది మనం నెరవేర్చి ఉన్నాము. కానీ మరి ఎప్పుడైతే మనం ప్రభువుని తెలుసుకొని ఉన్నామో, మరి వీటన్నిటిని మనం విడిచిపెట్టి మరి ప్రభువుని ధరించుకొని మరి ఆయన ఏ విధంగా అయితే జీవించి ఉన్నాడో అట్లా మనం జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి మన చుట్టూ ఉన్న వారందరూ కూడా మనల్ని చూసి వీళ్ళేంటి మారిపోయారు అనేటువంటి విషయాన్ని మాట్లాడుతూ మరి అపరిమితమైన ఆ దుర్వ్యాపారం అందు తమలో కూడా మీరు పరిగెత్తకపోయినందున వారు ఆశ్చర్యపడుచు మిమ్మల్ని దూషించుచు ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి ఎప్పుడైతే మరి వారితో కలిసి అన్ని చేసినప్పుడు బాగానే ఉన్నారు, కానీ మరి ఎప్పుడైతే మరి ఇవన్నీ చేయమని చెప్పినప్పుడు మరి వారు దూషించే మాదిరిగా ఉన్నారు. అయితే మరి మన జీవితంలో ఏదైతే మనం నిండుకొని ఉంటుందో మరి అదే మన నోటి నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి మనం చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క క్రియను బట్టి మరి దేవుణ్ణి ఘనపరిచే విధంగా, మహిమపరిచే విధంగా ఉండాలి. అంటే లోకంలో మనం జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఏదైనా పని జరిగినప్పుడు, మరి ఏదైనా మనం పనిలో ఉండి మరి ఏదైనా మంచి జరిగినప్పుడు మరి చివరిగా మనము దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అనేటువంటి మాటని మనం చెప్పేస్తూ ఉంటాం. మరి ఆ మాట చెప్పడం చాలా సులువు, కానీ మరి సులభంగా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాము. కానీ మరి నిజంగా దేవుణ్ణి స్తుతించే మాదిరిగా, ఘనపరిచే మాదిరిగా ఉన్నామా? మరి అలా చెప్పడం తప్పని కాదు, కానీ మరి మనము మొదటిగా ప్రభువుని కేంద్రంగా కలిగి మరి ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని మనం నెరవేర్చినప్పుడు మరి ఆ మాట చెప్పడం అనేది దానికి సరైనట్టుగా మనం ఆలోచన చేయాలి. కాబట్టి మరి మన జీవితాన్ని మరి యేసయ్య ఏ విధంగా అయితే జీవించి ఉన్నాడో మరి ఆయన మనకు జీవాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. కాబట్టి ఆ జీవాన్ని మనం పొందుకోవడానికి మరి అలాగే మరి ఆయన ఏ విధంగా అయితే జీవించి ఉన్నాడో అట్టి హృదయాన్ని మనము కూడా కలిగి మరి ఆయన్ని ధరించుకొని జీవించేటువంటి హృదయాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. అందుని బట్టి మరి ఈ లోకంలో ఉన్న వాటన్నిటి నుంచి మన హృదయాన్ని మనము ఒక నూతనంగా మనం మార్చబడి మరి ఆ మారు మనస్సు అనేది మనం పొందుకొని మరి దేవుని ఇష్టానుసారంగా, మరి దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం జీవిస్తూ మరి ప్రభువా మరి నీ చేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యాన్ని బట్టి నన్ను క్షమించు, నన్ను పరిశుద్ధపరచు, మరి నీ యొక్క అమూల్యమైన రక్తము చేత నా ప్రతి ఒక్క పాపంని కడిగివేయమని, ప్రతిరోజు కూడా నన్ను బలపరచమని మరి ప్రభు యొక్క సన్నిధికి వచ్చి మనం ప్రార్థించే మాదిరిగా, బలపరచబడే మాదిరిగా ఉండాలి. మరి యేసయ్య చెప్పినట్లుగా మరి ఈ లోకంలో మనం జీవించినప్పుడు మనకు శ్రమలు అనేది కలుగుతాయి. మరి శరీరంతో మనం పోరాడాల్సినటువంటి అవసరం వస్తుంది అని చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి శరీరంతో మనం పోరాడాలి. దాన్ని పోరాడడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి శక్తిని ప్రభు ద్వారా మన ప్రతిరోజు కూడా మనం పొందుకొని మరి ఈ లోకాశలో పడిపోకుండా వాటన్నిటిని మరి యేసయ్య ఏ విధంగా అయితే జయించి ఉన్నాడో మరి మనము కూడా వాటన్నిటిని జయిస్తూ మరి ప్రతిరోజు కూడా ప్రభువుని స్తుతిస్తూ మరి ఆయన్ని ప్రార్థిస్తూ ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ మరి దినదినము కూడా మనం బలపరచబడుతూ మరి వీటన్నిటి నుంచి మనల్ని మనము కంచె వేసుకొని రక్షించుకునే మాదిరిగా, కాపాడుకునేటువంటి మాదిరిగా మనం ఉండాలి. So how do we live? Verse 7 of the 4th chapter of 1 Peter. But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayer. Can you see? That's how a believer lives. With his mind set on God. He is serious and watchful about how he lives. Amen? He is serious and watchful. See? When you have set your mind on God, you start becoming serious and watchful how you live. You're not allowing the cares of the world, the delight of the world, the pleasures of the world, the riches of the world to touch you. Why? Because you're careful and watchful and you keep asking the Holy Spirit of God to help you. Amen? And you're walking with the Spirit of God seriously, watchfully in prayer. Please see. And above all things, have fervent love for one another, for love covers a multitude of sin. Now see the lifestyle of being watchful and serious in prayer.
Be hospitable towards one another without grumbling. Can you see? When you're doing the will of God, you know this is what God has called you to do. You stop grumbling. Because you know this is the will of God. You know you're in a situation, this will bring glory to God. You know God has placed you there. So grumbling stops. Amen? Why? Because you're serious and watchful in prayer. And you have put on, you have braced yourself with the same mind that Jesus has. Hallelujah. So the grumbling stops. And please see, as each one has received a gift, minister to one another, a good steward of the manifold grace of God. See, you stop grumbling, you start blessing others. If anyone speaks, now see how you speak. If anyone speaks, let him speak as the oracle of God. Can you see? Your speaking changes. When your thinking changes, your lifestyle changes, you stop grumbling and you start speaking as though you're speaking God's word to people. Can you see? And that is exactly what it means to brace yourself and put on the mind of Christ. That you are constantly watchful, serious, prayerful, and that affects the way you live, the way you think, the way you see, the way you speak, the way you minister to others. They know that in everything you're seeking God's will, you're seeking God's glory. Amen? So the grumbling stops, criticizing stops, backbiting stops, abusing stops, getting angry stops. Why? Because the Spirit of God will immediately pull you and say, no, that's not the way you deal. That's not the way you talk. That's not the way you interact. That's not the way you behave. Amen? That is what it means. Not allowing the things of the world to touch you, but you're transformed every day, offering yourself as a living sacrifice, being transformed and renewed in your mind, where you do what is good, pleasing to God and for His glory. Amen? And that is what we should desire. That's why he says, if anyone speaks, let him speak as the oracle of God. If anyone ministers, let him do as with the ability which God supplies. That in all things, please listen, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs glory and the dominion forever and ever. Amen. Can you see? Our life should bring glory to God. And this glory to God is going to happen only when we are watchful, prayerful, and walking seriously with God the Holy Spirit. Amen. And that happens when you put on the mind of Jesus Christ and fight with the flesh the way Jesus fought flesh. Amen. Not giving in, not succumbing in, not saying, yeah, but we all are like this. No, we are not like this. We may be like this, but we are strengthened by the power. We have a new creation at work in us, and we have a choice to make to see the new way or go in the old way. Amen? And we choose the new way. The new way is walking in the Holy Spirit. The new way is being strengthened by the Holy Spirit to do the will of God and to see the glory of God come in our lives. Amen? అయితే మరి ఈ లోకంలో మనం జీవించినప్పుడు మరి మనం ఏ విధంగా జీవించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే, మరి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో, అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమై ఉన్నది, కాగా మీరు స్వస్థబుద్ధి కలవారై ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం స్వస్థబుద్ధి అనేది కలిగి ఉండి మరి మెలకువగా ఉండి మనం ప్రార్థన చేయాల్సినటువంటి అవసరము మరి ఎంతైనా ఉన్నది. మరి ఎప్పుడైతే మరి అవి చేస్తామో మరి దాని నుంచి వచ్చేటువంటి లాభం ఏమిటి అని అంటే, మనకి ప్రేమ అనేది కలుగుతుంది. ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును కనుక అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఒకని ఎడల ఒకడు మిక్కుటమైన ప్రేమ కలవారే ఉండుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా సనుగు కొనకుండా ఒకరికొకడు ఆతిథ్యము చేయుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి యేసు ప్రభుని మనము ఆయన కలిగినటువంటి మనసుని మరి మనము ధరించుకొని ఉన్నట్లయితే మరి మనము ఒకరి ఎడల ఒకరు సనుకొనకుండా గొనుకొనకుండా మరి వారికి ఆతిథ్యం ఇచ్చే మాదిరిగా అందరినీ కూడా మనం ప్రేమించేటువంటి ఆ మనసుని మనం అందరం కూడా కలిగి ఉంటాము. అంతేకాకుండా తర్వాత వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, దేవుని నానా విధమైన కృప విషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులై ఉండి ఒక్కొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది ఒకరినొకడు ఉపచారము చేయుడి, ఒకడు బోధించిన ఎడల దైవోక్తులను బోధించినట్టు బోధింపవలెను, ఒకడు ఉపచారము చేసిన ఎడల దేవుడు అనుగ్రహించు సామర్థ్యము నొంది చేయవలెను అని చెప్తా ఉన్నాడు.
అంటే మరి ఎప్పుడైతే మరి దేవునికి కలిగినటువంటి ఆ మనస్సుని మనము ధరించుకొని ఉంటామో, మరి ఎప్పుడైతే మనం స్వస్థ బుద్ధి కలిగి మరి మెలకువగా ఉండి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటామో, మరి ఆ ప్రేమ అనేది మన జీవితంలో అభివృద్ధి చెందడమే కాకుండా మరి మనం చూసేటువంటి విధానము, మనం మాట్లాడేటువంటి విధానము, అలాగే మన ఆలోచన విధానము కూడా మరి మార్పు చెందుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. మరి అందుని బట్టి మరి మనకి ఇంత ముందుగా వచ్చినటువంటి లోకాశలో పడిపోకుండా ధనాపేక్ష, మరి మోసపూరితమైనటువంటి జీవితము, శరీరాశ, నేత్రాశ, మరి వీటన్నిటినీ కూడా మనం విడిచిపెట్టి మరి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి మన యొక్క క్రియల ద్వారా మరి ఆయన మహిమపరిచేటువంటి జీవితాన్ని, మరి అటువంటి హృదయాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం. కాబట్టి మరి వీటన్నిటిని విడిచిపెట్టి మరి ప్రభువుని మనం వెంబడించడానికి, మరి ఆయనని మనం ధరించుకోవడానికి, ఆయన శరీర రీతిగా ఈ లోకంలోకి వచ్చి కూడా మరి ఆయన శ్రమ పడినా కూడా మరి పాపం చేయని వాడిగా ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాడో, మరి మనము కూడా అటువంటి హృదయాన్ని మనం ధరించుకొని ఆయన మాదిరిగా మనం జీవించాలి. మనము కూడా నూతన పరచబడి మరి ప్రతిరోజు కూడా దినదినము మనల్ని మనం మార్పు చేసుకుంటూ మరి ప్రభు ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాడో మరి ఆయన రూపులో, ఆయన పోలికలో మనం చేయబడి ఉన్నాం. కాబట్టి మనము కూడా ఆయనలాగా మార్చబడి ప్రతిరోజు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి విధేయత చూపిస్తూ మరి మనల్ని మనం సరిచేసుకుంటూ ఉండాలి. మరి చివరి వచనం మనం చూసినట్లయితే, ఇందువలన దేవుడు అన్నిటిలోనూ యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచబడును, యుగ యుగములు మహిమయు ప్రభావము ఆయనకు ఉండును కాక. ఆమెన్. కాబట్టి మనం చేసేటువంటి క్రియల ద్వారా మరి ఎల్లవెల్ల కూడా యేసు ప్రభు ద్వారా మరి తండ్రి దేవుని ఘనపరిచే మాదిరిగా, ఆయన మహిమపరిచే మాదిరిగా, ఆయనకి ప్రభావం చెందించే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. అయితే మనం చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాం, మనం శరీర రీతిగా మనం బలహీనులము, మరి మనం తప్పులు చేస్తూ ఉంటాము, మనం బలహీనులుగా ఉన్నాము, మనమైతే దేవుళ్ళం కాదు కదా అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ మన అదే ఆత్మను మనం కలిగి ఉన్నాము, దేవుని కలిగినటువంటి మనసును మనం కలిగి ఉన్నాం. కాబట్టి మరి ఆయన శరీర రీతిగా ఒక ఉదాహరణలాగా ఒక మాదిరికరంగా మనకంటే ముందుగా మరి జీవించి ఉన్నాడు. మరి ఆయన శరీర రీతిగా జీవించి కూడా మరి ఆయన పాపంలో పడిపోలేదు. కాబట్టి మరి మనము కూడా అటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత మనం నడిపింపబడతా ఉన్నాం. కాబట్టి మరి ప్రతిరోజు కూడా ఆయన సన్నిధికి వచ్చి మనం బలపరచబడుతూ మరి ఈ లోకాన్ని కూడా మనం జయిస్తూ, మరి శరీరాశల్ని వీటన్నిటిని కూడా మనం జయిస్తూ మరి ప్రభువుని మనం మహిమపరిచే విధంగా, ఆయన ఘనపరిచే విధంగా మనం ఉండాలి. So what do we do every day? We put on and brace ourselves with the mind of Christ. We be prayerful, we be watchful, we be serious in everything that we do. And no matter what happens around us, we are looking to Jesus Christ. And that's the reason Peter says in verse 12, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trials which is to try you, as though something strange is happening to you. Can you see? When difficult time comes, don't think as though something strange is happening, because difficult time came for Jesus also. Jesus himself said, you have enough trouble for the day. Don't worry, in this world you will have trouble, but take heart because I am your peace. Hallelujah. That is what you and I must do. Take heart, Jesus is our peace. Hallelujah. We are not asking, Lord, make it easy for us. No. Lord, you be there with us in all these things. That is sufficient for us. Though I walk through the valley of darkness, no evil will I fear. For you are there with me. Your rod and your staff, they comfort me. Hallelujah. That is our prayer. And that's the reason Peter says, but rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering, that when his glory is revealed, you also may be glad with exceeding joy. See, can you see? You see that your life is bringing glory to God here on earth. Why? Because you have braced yourself, putting on the life of Jesus Christ and saying no to the sinful ways and the things of the flesh and the lust of the world and the desires of the world and the pleasures of the world. You have nothing to do with it, but you want the life of Jesus Christ. And that's the reason he says in verse 14, if you are reproached for the name of Jesus Christ, that means people mock you, tease you, insult you, humiliate you, don't worry. Blessed are you, for the Spirit of glory, hallelujah, for the Spirit of glory and of God rest upon you. Amen. See, that is exactly what we should desire, that the Spirit of God should rest on us and the glory of God should work through us every day. Amen. And that should be our heart's desire. And that's the reason he says, on their part he is blasphemed, but on your part he is glorified. Amen. And we should seek this glory of God in our life by fighting against sin. And what is that sin? Cares of the world, pleasures of the world, things of the world,
which easily distract us, which easily we long for, the lust of the world, the pleasures, the things which just deceive and take away and rob away God's glory from our life. And the more we walk in the Spirit of God, the more we are prayerful, the more we seek, the more we put on the mind of Jesus Christ, the more we desire and brace ourselves seriously every day with the mind of Jesus Christ, you will see the life of Jesus Christ coming forth by the power and work of God, the Holy Spirit. And if you see this word, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rest upon you. Amen. And when the Spirit of God rests on you and God Himself is with you, remember, they may blaspheme, but on your part, God is glorified. Amen. And we were created for God's glory. Hallelujah. So let's ask ourselves today, do I walk in the Spirit? Do I rest in the Spirit? Is the Spirit of glory resting on me? And is God working in me and through me for His glory and honor? Amen. And I should desire this by bracing, by putting on the mind of Jesus Christ to fight the ways and the things of the flesh and the world. Amen. అయితే మరి యేసు ప్రభు కలిగినటువంటి ఈ మనస్సుని మరి మనం ఆయుధంగా మనం ధరించుకొని ఉన్నప్పుడు మరి మనం స్వస్థ బుద్ధి కలిగి మెలకువగా ఉండి మరి ప్రార్థించే మాదిరిగా ఉంటాము. మరి అందును బట్టి ఈ లోకంలో ఏదైనా జరగనివ్వండి, మన చుట్టూ మరి ఎన్ని పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా, మరి ఏది జరిగినా కూడా మరి మనం ప్రభువుని యందు ఆనందించే మాదిరిగా, ఆయన యందు సంతోషించే మాదిరిగా మనం ఉంటాము. 12వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, ప్రియులారా, మిమ్మును శోధించుటకు మీకు కలుగుచున్న అగ్ని వంటి మహాశ్రమను గురించి మీకేదో ఒక వింత సంభవించినట్లు ఆశ్చర్యపడకూడదు అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి ప్రభువు కూడా మరి ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు ఎన్నో శ్రమల గుండా వెళ్ళాడు. మరి శ్రమలు అనేది మరి సహజము. మరి యేసే సెలవిచ్చినట్టుగా మీకైతే లోకంలో శ్రమ, మరి ఏ నాటికీడు ఆ నాటికి చాలును అని చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి మనకైతే శ్రమలు అనేవి ఉంటాయి, కానీ మరి వాటన్నిటిలో కూడా మనం ప్రభు యొద్దకు వచ్చినప్పుడు మరి ఆయన మనకు సమాధానాన్ని ఇస్తానని, అలాగే మనకు విశ్రాంతిని ఇస్తానని చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి మన హృదయాన్ని మనం సిద్ధపరచుకొని బలపరచుకొని మరి ఈ లోకంలో మనకు ఏది జరిగినా కూడా, ఏ శ్రమ జరిగినా కూడా అదేదో వింతలాగా చూస్తూ ఆశ్చర్యపడకుండా మరి క్రీస్తును మహిమపరచబడినట్లు మీరు మహానందంతో సంతోషించే నిమిత్తము క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు వారై ఉన్నంతగా సంతోషించుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి మనము కూడా మరి యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉండి మరి ఆయన శ్రమలు అనుభవించాడు, మరి మనకు కూడా శ్రమలు వస్తున్నాయి. మరి అందును బట్టి మనం సంతోషించే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. కానీ మరి యేసు ప్రభు మనకు చెప్పి ఉన్నట్లుగా మరి ఆయన మనకు తోడుగా ఉంటాడు. మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఆయన మనల్ని విడువని ఎడబాయనని చెప్పి ఉన్నాడు. మరి అంతేకాకుండా మనం గాఢాంధకారపు లోయలో మనం సంచరించినా కూడా మరి ఏ తెగులు మనకు రాకుండా, మరి ఎటువంటి అపాయం కూడా మనకు సంభవించకుండా మరి ఆయన యొక్క దుడ్డు కర్ర దండము మనకు తోడుగా ఉండి మనల్ని కాపాడుతూ ఉందని మరి లేఖనం సెలవిచ్చినట్లుగా మరి ప్రభువు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. మనకి ఏది జరిగినా కూడా మరి ఆయన మనకు తోడుగా ఉండి మనల్ని బలపరుస్తాడు, మనల్ని రక్షిస్తాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి. మరి తర్వాత 14వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, క్రీస్తు నామము నిమిత్తము మీరు నింద పాలైన ఎడల మహిమా స్వరూపి అయిన ఆత్మ, అనగా దేవుని ఆత్మ మీ మీద నిలుచుచున్నాడు కనుక మీరు ధన్యులు అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి ఈ యేసుక్రీస్తు నామాన్ని బట్టి మనం శ్రమ పొందిన, నింద పొందిన ఏదైనా కూడా మరి దేవుని యొక్క ఆత్మ మనలో నిలిచి ఉంటాడు, మన మీద నిలిచి ఉంటాడని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి అటువంటి ఆత్మను మనం అందరం కూడా సంచకరువుగా మనం కలిగి ఉన్నాం. కాబట్టి మరి ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి వాటిని, శరీరాశ, నేత్రాశ, ధనాపేక్ష, మోసము, మరి వీటన్నిటిని కూడా ఆ పాపాన్ని అంతటిని కూడా మనం జయించి మరి మనుషాశలోనేటువంటి విడిచిపెట్టి మరి దేవుని ఇష్టానుసారంగా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చే వారిగా మనం ఈ లోకంలో మనం జీవించాలి. అంతేకాకుండా మరి ఆయనని మనం ప్రతిరోజు కూడా దినదినము స్తుతిస్తూ మరి ఆయనని మనం గురి కలిగి ఆయన పైన ఆశ కలిగేటువంటి జీవితాన్ని మనం అందరం కూడా కలిగి ఉండాలి. యేసుక్రీస్తు కలిగినటువంటి ఆ మనస్సుని మనము ధరించుకొని మరి ప్రతి ఒక్క శ్రమలని, ప్రతి ఒక్క పాపాన్ని జయించేటువంటి ఆ హృదయాన్ని, మనస్తత్వాన్ని మనం అందరం కూడా కలిగి ఉండాలి. And that's the reason Peter goes on to say in verse 16, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed. Amen. Let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Hallelujah. So the suffering is that you're fighting flesh. You're fighting the flesh and the ways of the world. And if you're suffering for that sake, that people are saying you're mad, you're not like others, but you want to be like Jesus. Amen. That is why you're suffering. See,
You're not giving into their dissipation. You're not giving into their lust. You're not giving into their pleasures. You're not giving into their love for money. You're not giving into the ways of the world. You're not like the people of the world, but you're different. And what is the difference? That you're walking in the image of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. For that, you rejoice. Because the glory of the Spirit of God rests on you. And God is going to get glory through you. Amen? Because people see that this life is not earthly. So then the questions start, what is this life? That life is of Jesus Christ that is at work in you and in me. Hallelujah! People will be drawn to the glorified Jesus because we have put on His mind and we are asking Him prayerfully, seriously, every day to work through us. Amen. As we are watchful about everything that we think, speak and do every day, because it is going to bring glory to God in my life and through my life. Hallelujah. Amen. 16వ వచనం చూసినట్లయితే, ఎవడైనను క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనుభవించిన ఎడల అతడు సిగ్గుపడక ఆ పేరును బట్టి దేవుని మహిమపరచవలెను అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి మనం ఇక్కడ శ్రమలు అనుభవించేది మన శరీరాన్ని బట్టి మనం శ్రమలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మరి దాన్ని మనం జయించాలి. ఈ లోకాశలలో పడిపోకుండా మరి దాన్ని మనం జయించి మరి దేవుని మహిమపరిచే విధంగా మనం ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. మరి అందుని బట్టి ప్రతిరోజు కూడా మరి యేసయ్యతో మనం నడవాలి. ఆయనకు కలిగినటువంటి మనస్సుని మనం అందరము కూడా ధరించుకోవాలి. మరి ఆత్మని మనం అందరం కూడా సంచకరువుగా కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన మన మీద నిలిచి ఉంటాడు. మరి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టాడు కాబట్టి మరి మనం చేసేటువంటి ప్రతి క్రియ ద్వారా మరి దేవునికే మహిమకరంగా మనం జీవించాలి. మరి ఆయనను మనం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన ఇతరులకు మనం కనపరిచేటువంటి జీవితాన్ని, మనం జీవిత విధానాన్ని మనం కలిగి ఉండి మరి స్వస్థ బుద్ధి కలిగి మెలకువగా ఉండి మనం ప్రార్థిస్తూ మరి మనం చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క క్రియ ద్వారా, మన మాట ద్వారా, మన ప్రవర్తన ద్వారా, మన ఆలోచన విధానం ద్వారా, ప్రతి ద్వారా కూడా మరి దేవుని మనం కనపరుస్తూ ఆయనని మనం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి, ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి మనస్సును మనం ధరించుకొని ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన మన జీవితంలో ఇతరులకు కనపరిచే మాదిరిగా ఉండాలి. మరి వారితో పాటు మనము వారు జీవించినట్లుగా లోకాశల్లో పడిపోయి ధనాపేక్ష కలిగి మరి శరీరానుసారంగా మనమైతే జీవించట్లేదు. మరి అలా జీవించకపోవడాన్ని బట్టి కూడా మరి వాళ్ళు మనని కొన్ని సమయాల్లో మనల్ని దూషిస్తూ ఉంటారు, నిందిస్తూ ఉంటారు. కానీ మరి మనమైతే యేసు ప్రభు కలిగినటువంటి ఆత్మని మనం కలిగి ఉన్నాము కాబట్టి మరి ప్రభు మాదిరిగా మనం జీవించాలి. మరి ఆయననే స్తుతిస్తూ మహిమపరిచేటువంటి జీవిత విధానాన్ని మనం అందరం కూడా కలిగి ఉండాలి. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. God, our loving Father, we bless and thank you for Jesus, your beloved Son. We bless you for the Spirit of God. God, the Holy Spirit, you rest on us. You are the Spirit of glory. తండ్రి అయిన దేవ, మరి యేసు ప్రభుని మీ ప్రియకుమారుడైనటువంటి యేసేని మాకు ఇచ్చినటువంటి విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. పరిశుద్ధాత్మ దేవ, మీరు మా మీద నిలిచి ఉన్నటువంటి విధానాన్ని బట్టి, మీరు మహిమపరచబడుతున్నటువంటి విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Work in us, O Holy Spirit of God, and let God the Father receive all glory, all honor. Let Jesus receive all glory, all honor. You, O Holy Spirit, God Almighty, receive all glory and honor through my life. Teach me every day to brace my mind, brace my heart with the presence, the power and the person of Jesus Christ, that I will say no to the cares of the world. I will say no to the lust of the world. I will say no to the pleasures of the world. I will say no to the other things that are so attractive and so deceiving at times that they can rob me from your presence and they can take me away from your life. Bless my heart, O Holy Spirit of God. Protect my heart, that I will love the Father, I will love Jesus, I will love the Holy Spirit, God Almighty, above all, before all, in all things that I do. May you receive glory and honor. May I do your will. May I bring honor to your name. And I want to see your kingdom flourish through my life and everything that I do. Bless me, Father. Bless my family. Bless the church. Bless my nation with your presence, O God, our loving Father. And may we be blessed with you and the Spirit of glory
resting upon us for the name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. పరిశుద్ధాత్మ దేవ, మీరు మా జీవితంలో ప్రతి కార్యాన్ని మీరు చేయండి ప్రభా. మరి మేము చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క క్రియ ద్వారా తండ్రి అయిన దేవుని స్తుతించడానికి, మహిమపరచడానికి, అలాగే యేసయ్యని స్తుతించడానికి, మహిమపరచడానికి, అలాగే పరిశుద్ధాత్మ దేవ నిన్ను స్తుతించి మహిమపరిచేటువంటి జీవిత విధానాన్ని మా అందరికీ కూడా దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా. మరి మా జీవితంలో మరి నీకు వ్యతిరేకమైనవి ఏవి ఉన్నా కూడా, మరి ధనాపేక్ష, మరి శరీరాశలు, నేత్రాశలు, జీవపు డంబము, మరి మోసపూరితమైన జీవితము, వీటన్నిటి నుంచి నాయన మమ్మల్ని దూరపరిచి మరి యేసయ్యను ప్రేమించి ఆయన కలిగినటువంటి మనస్సుని మేము ధరించుకొని ఆయన మాదిరిగా మేము జీవించడానికి, ఆయన మాదిరిగా మేము మార్చబడడానికి సహాయం దయచేయమని ప్రభా. మరి మిమ్మల్ని ఎక్కువగా మేము ప్రేమించడానికి, మరి మీ మార్గంలో నడవడానికి, మిమ్మల్ని గురి కలిగి జీవించేటువంటి జీవిత విధానాన్ని మా అందరికీ కూడా దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను. నన్ను, నా కుటుంబాన్ని, మా సంఘాలని కూడా తండ్రి మరి మీ కాపుదల్లో భద్రపరచమని, మరి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తండ్రి మరి మీ ఇష్టానుసారంగా జీవించడానికి, నీ చిత్తం ఈ లోకంలో నెరవేర్చడానికి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సిద్ధపరచమని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున పేరిట ప్రార్థించి బ్రతిమాలి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమెన్. Amen. Stay blessed in Jesus. Amen. Peace of Christ be with all of us. Amen.